دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، پاؤ گے برکتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً، کہ قیامت کے دن میرے نزدیک تر وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں سلسلے کی طرف۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعتکاف ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں۔ الحمدللہ الکریم، آج ہمارے ساتھ اوورسیز کے اسلامی بھائی یعنی کہ دیگر ممالک کے اسلامی بھائی موجود ہیں، اور یہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے ناظم جامعہ فرید بھائی بھی موجود ہیں۔ اور یہ سارے اوورسیز کے جو بھی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں درس نظامی یعنی عالم کورس کرنے کے لیے اپنے اپنے ملکوں سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور ان میں سے کئی عاشقان رسول اعتکاف کی بھی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اب یہ کس طرح مینیج کر رہے ہیں، کس طرح اپنے ملک سے یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے، اور کن کن ممالک سے ہیں، اور ٹوٹل کتنے ممالک کے یہاں پر اسلامی بھائی پڑھ رہے ہیں، ٹوٹل کتنے، یہ ساری چیزیں آپ کو فرید بھائی بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرید بھائی، ماشاءاللہ سلسلہ فیضان اعتکاف میں آپ کے جامعۃ المدینہ اوورسیز کے طلبہ موجود ہیں، تو پہلے تو یہ بتا دیں کن کن ممالک سے ہیں اور یہاں پر کتنے اسلامی بھائی درس نظامی کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر فیضان مدینہ میں جامعۃ المدینہ میں ہمارے پاس تقریباً 9 ملکوں سے اسلامی بھائی یہاں پہ درس نظامی کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ان میں مختلف کورسز ہو رہے ہیں، جن میں تخصصات کے ہیں، تخصص فی الفقہ ہے، تخصص فی الحدیث ہے، دورۃ الحدیث شریف ہے، مختلف درجات میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہاں پہ درس نظامی کر رہے ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ اعتکاف کی بہاریں لوٹ رہے ہیں، اعتکاف میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ کون کون سے ممالک سے ہیں؟ جن میں بنگلہ دیش ہے، نائجیریا ہے، اور سیری لیون ہے، انڈونیشیا ہے، سری لنکا ہے، تھائی لینڈ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ممالک ہیں۔ تو یہاں پر جو اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے بنگلہ دیش سے جو آئے ہیں، نائجیریا سے یا انڈونیشیا سے، ان کو آپ انہی کی زبان میں درس نظامی کرواتے ہیں؟ یہاں پہ بیسیکلی یہ تشریف لاتے ہیں تو پہلے ان کو اردو لینگویج کورس کروایا جاتا ہے تاکہ یہاں پر رہیں اور کمیونیکیشن صحیح رہے، بات چیت صحیح رہے۔ فرسٹ آف آل ان کو اردو لینگویج کورس کرواتے ہیں، پھر ان کو درس نظام کی کلاس شروع کروا دیتے ہیں۔ تو درس نظامی کی کلاس اردو میں ہی ہوتی ہے یا ان کی اپنی مادری زبان میں؟ اردو میں ہی ہوتی ہے یہاں پہ درس نظامی کلاس نا۔ کچھ ان کا تعارف کون کہاں سے آیا ہے، اور ماشاءاللہ ان میں سے مجھے پتا چلا کوئی اچھی قرات بھی کر لیتے ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارے پاس تخصصات کرنے والی اسلامی بھائی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی قرات بھی اچھی ہے ماشاءاللہ۔ نعت پڑھنے والے بھی ہیں، عربی میں اردو میں نعت بھی پڑھ لیتے ہیں، تلاوت بھی کر لیتے ہیں۔ I am Ahmed Usman Ahmad. I'm from Nigeria. میرا نام قمراللہ، میں انڈونیشیا سے آیا ہوں۔ My name is Abdul Karim Yusuf. I'm from Nigeria. میرا نام احمد درموی، میں انڈونیشیا سے ہوں۔ میرا نام محمد الہدی، میں انڈونیشیا سے ہوں۔ میرا نام محمد مصباح اتاری ہے، میں بنگلہ دیش سے ہوں۔ My name is Alpha Ammar. I'm from Sierra Leone. My name is Hassan Ali from Liberia. ان کو پراپر تو اردو نہیں آتی ہوگی، مدنی مذاکرے میں بھی یہ شرکت کرتے ہیں، تو ان کی تربیت کا اعتکاف اسکیجول ان کا کیا ہے پورے دن کا؟ ان کا شیڈول یہ ہے کہ یہ اعتکاف میں آتے ہیں، یہاں پہ مبلغین ماشاءاللہ آتے ہیں، اور جو سری لنکا والے ہیں ان میں ایک سلیکٹ کر کے جس کو اردو زیادہ آتی ہے تو اس سے ان کا ہلکا مینیج ہو جاتا ہے۔ بنگلہ دیش والے ہیں تو ہمارے پاس 11 اسلامی بھائی بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ہیں نا، وہ ہلکا لگا لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ افریقہ سے آئے ہوئے ہیں، یعنی کہ انگلش لینگویج یہ سمجھتے ہیں، تو ہمارے پاس اسلامی بھائی ہیں وہ انگلش میں ان کو ٹرانسلیٹ کر کے مدنی مذاکرہ ہو گیا، نگران شورا کا بیان ہو گیا، اس طرح دوسرے جو سیشن ہوتے ہیں تو وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور ساتھ ان کو بتاتے ہیں۔ 9 ممالک کے طلبہ کرام جامعۃ المدینہ میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اعتکاف بھی یہاں پر یہ لوگ کر رہے ہیں نا۔ اگر کسی کو اعتکاف کرنا ہو اوورسیز سے یا جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینا ہو آپ کے پاس فیضان مدینہ، تو اس کا آپ لوگوں کا کیا پروسیس ہے، کس طرح یہاں پر آپ لوگوں کو داخلہ دیتے ہیں؟ یہاں پہ ہمارا ایک شعبہ بنا ہوا ہے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ، یہ شعبہ ان کو مینیج کرتا ہے، پھر یہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں تو ان کا پورا ایک پروسیس ہے
इनके दाखिले का सिस्टम ये है कि ये अपने कंट्री निगरान से रब्ता करते हैं, जो उनके मुल्क का कंट्री निगरान है, फिर वो कंट्री निगरान हमसे रब्ता करता है, तो फिर इनका वीज़ा अप्लाई होता है, फिर यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ पे जामिअतुल मदीना में इनका एडमिशन हो जाता है और यहाँ पे दरस निज़ामी की क्लासेस लेते हैं। तो आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने फरीद भाई की ज़बानी तो सुना, 9 ममालिक के यहाँ पर इस्लामी भाई हैं, दरस निज़ामी करने की सआदत भी हासिल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान मुबारक में अमीर अहले सुन्नत के साथ 1 माह का इतिकाफ़ करने की भी सआदत हासिल कर रहे हैं। अब इनके किस तरह हल्के लगते हैं ये भी आपने सुना। अपने कंट्री निगरान यानी कि जो आपके मुल्क के निगरान है उनसे राब्ते के ज़रिए आप आलमी मदी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना कराची जामिअतुल मदीना में दाखिला भी ले सकते हैं। तो आइए आपको ये सारे यहाँ पर हमारे साथ ओवरसीज़ के इस्लामी भाई मौजूद हैं और दिगर ममालिक के भी हैं। एक ही गमले के अंदर किस तरह अमीर अहले सुन्नत ने कितने फूल सजाए हैं, आइए आप सबको इनसे मिलवाते हैं। तो किसी एक इस्लामी भाई से आपको तासुरात सुनवाते हैं, वो यहाँ पर किस तरह तशरीफ़ लाए, किस तरह उनका जहन बना और क्या अपने दिल में जज्बात और जहन लेकर आए थे वो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से आए आप? मैं बांग्लादेश से आया हूँ। तो बांग्लादेश से आप यहाँ पर दरस निज़ामी करने के लिए आए, तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पर ये जज्बा कैसे मिला, इतनी दूर आप अपना मुल्क छोड़कर इल्म दीन हासिल करने के लिए यहाँ पर आए? क्या चीज़ थी जो आपको यहाँ पर खींच कर लाई? बाबा का एक ख्वाहिश था, बाबा ने ख़ुद लाया है, बाबा ने, मेरा भी एक ख्वाहिश है इधर दरस निज़ामी करने की। तो यहाँ पर आकर आपने कुछ सीखा हो, अमीर अहले सुन्नत से आपने मुलाकात की हो और कोई फ़र्क महसूस हुआ हो कि यहाँ पर इल्म दीन के हवाले से दरस निज़ामी आप कर रहे हैं, एतिकाफ़ भी आप कर रहे हैं, कुछ मदनी चैनल के नाज़रीन को बताना चाहेंगे कोई ख़ास बात? बहुत सारे कुछ सीखने को मिलते हैं, अमीर अहले सुन्नत के सोहबत में बैठते हैं एंड इमरान अत्तरी के बयान वगैरह शिरकत होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो पहले हमने नहीं सीखा था वो अभी सीखने को मिलता है। दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ, दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ। मैं मोहम्मद हसन कादरी जामिया कादरिया मर्दान से क़िबला इमामुल मुदर्रिसीन मुफ्ती फ़ज़ल सुबहान कादरी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया आपका पोता हूँ। बड़ी खुशी हुई और अल्फाज नहीं है कि मैं अपनी खुशी कैसे बयान करूँ जब यहाँ पर मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से और बैरून मुल्क से भी मोतकिफ़ीन हज़रात यहाँ पर आए हैं और कुरान मजीद का दर्स हो रहा है और सुन्नत बरे बयान हो रहे हैं माशाअल्लाह, तो बहुत खुशी हुई। और तो ये सब अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत के दम कदम से है और इसका सवाब जो ये उनके लिए एक ऐसा सदका जारिया है जो रहती दुनिया तक उनके लिए जो है कायम व दायम है। तो बहुत खुशी होती है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो रब ताला हज़रत को सेहत कामिला अता फ़रमाए और उनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम व दायम फ़रमाए कि इसी तरह ये जो काम है ये होता रहे और मज़ीद तरक्की होती रहे। मेरा नाम आसिफ नज़ीर है, मैं डिप्टी डायरेक्टर पार्क्स हूँ KMC में और यहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग देखी मैंने, इसका कोई सानी नहीं है, बहुत मुनज़्ज़म तरीके से मैनेज किया जा रहा है और इसमें हमें सबको देखकर बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। जैसा यहाँ पे माह रमज़ान में एतिकाफ़ के सिलसिले के बड़े वसी इंतज़ामात किए गए हैं, जिसमें 1 महीने का जो एतिकाफ़ है और लोग बड़े जोग दर जोग इसमें शिरकत कर रहे हैं और यही वजह है कि इनके मैनेजमेंट की कामयाबी की कि ये लोग हर उस इदारे को, इसमें IT डिपार्टमेंट है, FGRF है, स्कूलिंग है, मदरसे हैं, एक मुनज़्ज़म तरीके से कामयाबी से चलाए जा रहे हैं। और मेरी दुआ यह है कि इसको देखते हुए और दूसरे इदारों को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और ये इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे से आगे जाएंगे और कामयाबी की मंजिल पे पहुंचेंगे। हकीम सैयद अकबर अली मखदूम कर रहा हूँ। मैं हर्बल डिपार्टमेंट की तरफ से जो है यहाँ मुझे मदद किया। अल्लाह इसको आबाद रखे, खुशहाल रखे, अल्लाह सब पे करम फरमा दे। ख्वाजा आफ्ताब अहमद। कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा से और शोबा हर्बल डिपार्टमेंट पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पुरकैफ़ मनाज़िर हैं कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु अलैह के मुलफ़ूज़ात सुने, आपने दुआ फरमाई रक्कत अंगेज़ और बड़ा मज़ा आया, बड़ा लुत्फ़ आया दुआ में। और इंशाअल्लाह नीयत है कि मदनी मुज़ाकरा है नमाज तरावी के बाद, तो इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरा भी सुनेंगे, अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत भी करेंगे, आपसे फैज़याब भी होंगे और इंशाअल्लाह बरकतें समेटेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत बड़ा इनाम अता फ़रमाया दावत इस्लामी की सूरत में कि दावत इस्लामी दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह दीन मतीन की जिस तरह से खिदमत का काम कर रही है, जो सहाबा कराम का तरीक़ाकार था
کہ وہ ایک دوسرے کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، دعوت اسلامی بھی اسی مشن کو جاری کیے ہوئے انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ صاحبزادہ سید نصیر حسین زیدی، میرا ڈپارٹمنٹ ہربل ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے، نوابشاہ سے آیا ہوں۔ آج امیر اہل سنت کے فرمان سنے، ارشادات سنے، دل مدینہ مدینہ ہو گیا۔ ارادہ تھا پروگرامز میں آگے جانے کا، پر اب ارادہ یہ ہے امیر اہل سنت کا بیان سننے کے بعد کہ انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے۔ حکیم محمد حسان اتاری گجرانوالہ سے میں حاضر ہوا ہوں، ہربل ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو افطار اجتماع تھا، مختلف طبیہ کالجز کے پرنسپل، پروفیسرز اور یہاں کے جو معروف اطباء کرام ہیں ان کو ہم نے دعوت دی ہوئی تھی، یہ سارے یہاں پر آئے ہیں۔ تو امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں شرکت کی اور الحمدللہ دعا میں شرکت کی، اور بہت سے اسلامی بھائیوں کا یہاں پر حکیم صاحبان کا ذہن بنا ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کے شعبے کے ساتھ مل کر جیسے آپ کہیں گے نیکی کی دعوت کا کام کریں گے۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ الحمدللہ کریم مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعتکاف میں آج ہم ایک بہت اہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جس طرح دعوت اسلامی کے تحت عاشقان رسول ایک ماہ کا آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، وہیں پر عبادت کیسے کرنی ہے اور علم دین کیسے حاصل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صحت مند رہنے کا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی عاشق رسول بیمار پڑ جائے یا اس کو کوئی طبی پرابلم ہو جائے تو اس کو کیسے حل کرنا ہے، کیونکہ سنت اعتکاف میں ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے تو الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی ہر جگہ پر جہاں پر مدنی مراکز میں اعتکاف ہوتا ہے وہاں پر اس بات کا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ پوری ایک طبی ڈاکٹرز کی ٹیم موجود ہو، وہاں پر کسی بھی قسم کی معتکفین کو کوئی پریشانی نہ ہو، فوراً ان کو دوائی مہیا کیا جائے۔ تو یہ ساری سچویشن آج بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فیضان موجود ہیں۔ آئیے اس حوالے سے ان سے معلومات لینے ہیں۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ الحمدللہ، آپ سنیں خیریت؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ یہاں پر آخری عشرے کا اعتکاف کے دوران ڈاکٹر کی حیثیت سے یہاں پر لوگوں کو پرووائڈ ہیں، تو اس حوالے سے کچھ بتائیں گے آپ یہ سارے نظام کو کیسے مینیج کرتے ہیں اور کس طرح اگر کوئی آتا ہے تو کیا کیا مشورے آپ ان کو دیتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ ادھر کھانے پینے کا بندہ احتیاط کرے۔ صحیح، کیونکہ ادھر اعتکاف ہے، باہر جیسے کھانے کے لیے تو بندہ گھر میں عام روٹین میں باہر گھوم سکتا ہے، نکل سکتا ہے، تو ادھر تو مسجد ہے، مسجد میں تو زیادہ گھوم نہیں سکتا، تو اس میں کم کھانا کھائے، کھانا چبا کے کھائے، آرام سے کھانا کھائے، تھوڑا سا اپنے آپ کو فیل کرے کہ کھانے میں احتیاط کرے، ٹھنڈا پانی وغیرہ سے، آئلی چیزوں سے، نمکیات وغیرہ سے، کیونکہ عموماً بعض وقت ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے، کھانے میں احتیاط نہیں کرتے ہیں، نمک کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور فوری کھا کے سو جاتے ہیں، بد ہضمی ہو جاتی ہے، ڈائریا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو کہ کھانا کھائے اور کھانا کھا کے تھوڑا سا اپنے آپ کو عبادت میں بھی لگائے، کیونکہ ادھر آئے مقصد عبادت کے لیے۔ عبادت کریں گے، اگر فریش رہیں گے، صحیح رہے گی طبیعت تو فریش رہیں گے، عبادت کریں گے، رہیں گے تو عبادت کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور اگر صحت مند نہیں رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، پھر زیادہ ٹائم ان کا بیمار میں علاج کرانے میں ہی گزر جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ کھانے پینے میں تھوڑا سا احتیاط کریں، ٹھنڈا پانی وغیرہ زیادہ استعمال نہیں کرے، جوس وغیرہ کا زیادہ استعمال نہیں کرے، اور باقی جیسے اب کسی کو کڈنی کا مسئلہ ہوتا ہے یا بلڈ پریشر وغیرہ رہتا ہے، اس سے گزارش ہے کہ وہ پانی وغیرہ زیادہ پیے، روزے کے بعد آرام سے صبح سحری تک کے پانی کا استعمال کرتے رہے، کیونکہ ادھر مدنی مذاکرہ ہوتا ہے رات کو، تو رات میں ادھر بندہ جاگتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ ادھر پانی کا پیے زیادہ سے زیادہ، اور اپنے ڈائٹ کا ریاض کرے۔ اور جیسے ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے انسولین وغیرہ لگاتے ہیں یا شوگر وغیرہ کی میڈیسن وغیرہ لیتے ہیں، یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں جو بی پی وغیرہ کے پیشنٹ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی میڈیسن وغیرہ ٹائم پہ لیں، روزانہ اپنا ڈیلی بیس پہ بی پی چیک کراتے رہیں۔ تراویح کے حوالے سے ماشاءاللہ رمضان مبارک میں ہر بندہ ہی تراویح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو عبادت بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، اور رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بھی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ موازنہ اگر آپ بتائیں گے۔ جی بالکل، جیسا کہ تراویح پڑھتے ہیں یہاں پہ لوگ، تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ تراویح سے پہلے جو آپ کھانا ہے وہ جو ہے نا تھوڑا کم کھائیں تو بہتر ہے، تاکہ آپ کی عبادت جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ہو سکے۔ جی، اگر زیادہ کھا لیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ عبادت اچھے سے نہیں کر پائیں گے، اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہمیں نیند بھی آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے،
तो नींद जब आएगी तो फिर तरावी नहीं हो सकी, इबादत अच्छे से नहीं हो सकेगी। तो तरावी से पहले थोड़ा खाएं, उसके बाद जो है ना अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप फिर खा लें। दूसरी बात यह है कि अगर तरावी के दौरान या कुछ ऐसा कुछ मामला तो होता है आपके साथ जो मेडिकली रिलेटेड हो, तो हम यहाँ पे जो है ना डॉक्टर बैठे होते हैं, वो भी हम देख रहे होते हैं। ठीक है। तो मुतकफिन को जो है ना उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कसीर आशिकान रसूल यहाँ पर हैं। अब कोई भी बीमारी लायक हो सकती है, तो यहाँ पर आप फौरी क्या मसले हल कर लेते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता किसी का कोई बड़ा मसला हो फिर आप उसको डॉक्टर की तरफ रेफर करते हैं या हॉस्पिटल रेफर करते हैं, क्या सिलसिला होता है इसका? जी देखें, यहाँ पे जो हमारे मुतकफिन आते हैं क्योंकि वहाँ जो है ना बता के नहीं आते कि उनको कौन सी बीमारी है या कैसे या कुछ है। तो जैसे यहाँ पे पहुँचते हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है, जैसे कि दिल का आज़ा हो गया, दिल का मतलब कि वो उसको दर्द स्टार्ट हो जाती है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास आते हैं, हम उनको जो है ना फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद जो है ना उसको फिर रेफ़र करवा देते हैं हम दूसरी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में। और दूसरी बात यह है कि कोई जो है ना हमारे मुतकफिन कभी तरावी पढ़ रहे होते हैं, उनको चक्कर आते हैं सही पानी वगैरह कम पीने की वजह से, तो वो भी हमारे पास आते हैं, हम उनको जो है ना फर्स्ट एड दे के जो है फिर वापस तरावी की तरफ भेज देते हैं। ठीक है। आप ये सारे निज़ाम को किस तरह मैनेज करते हैं, यानी कि इतने सारे यहाँ पर लोग मौजूद हैं और आप 6 या 7 डॉक्टर मेरे ख्याल से यहाँ पर मौजूद होते हैं। जी, और उनका भी पूरा स्केड्यूल बना हुआ है कि मॉर्निंग में कुछ और इवनिंग में कुछ नाइट में, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हैं और क्या प्रोसेस होता है इस तरह? किस तरह डायरेक्ट आपके पास आ जाते हैं या पूरा प्रोसेस पर्ची वगैरह का, फिर मेडिसिन कौन देता है, ये सारी चीज़ें बताइएगा थोड़ी। सर हमारे पास ना पूरा सिस्टम में पूरी हमारी टीम है। एक पर्ची वाला वो बैठ देखेंगे, जैसे एंट्री होगी ना, सही, वहाँ पर्ची वाला बैठा हुआ पर्ची बनाता है, सही, फिर वहाँ से हम चेकअप करते हैं, फिर हमारा काउंटर है वहाँ एंट्री होती है, फिर वो एक काउंटर है वहाँ मेडिसिन मिलती है। सही, पूरा निज़ाम बना है, प्रॉपर चेंज चला होता है हमारे पास। 15 से 20 पैरामेडिकल स्टाफ है हमारे पास, जो क्वालिफाइड स्टाफ है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वो बिल्कुल फिल फॉर हम लोग इमरजेंसी देते हैं, मेडिसिन बहुत है हमारे पास, ड्रिप्स हैं, यानी इमरजेंसी की हर चीज़ है हमारे पास। हम कहीं रेफर नहीं करते, बहुत सीरियस हो तो रेफर करते हैं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद ही कर लेते हैं। सही, तो रेफर करते हैं से मुराद कुछ समझाना चाहेंगे? जैसे पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में आता है, अब हार्ट पेशेंट आ गए, कोई हेपेटाइटिस बी सी की पेशेंट आ गए, हमारे ज़्यादा बात है किसी को सांस का उखड़ रहा हो, फर्स्ट एड की जरूरत हो उसको, तो हम फर्स्ट एड दे के उसको हम रेफर करते हैं बड़े हॉस्पिटल टर्शरी केयर में। ठीक है। ऐसे कोशिश होती है कि हम यहीं करें, और जैसे हमारे पास सहूलियत तो कम है तो बहुत हमारे फर्स्ट एड की, फिर भी तो पड़ जाती है, रेफर करना पड़ता है। यानी कि खुदा ना खास्ता कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो आप जी हॉस्पिटल की तरफ। बाकी जो रूटीन की चेकअप है वो तो पूरी टीम हमारे पास कर लेती है। सही। माशाल्लाह एतिकाफ़ की बहारें हैं, रमज़ान की बहारें हैं माशाल्लाह। हम सहरी और अफ्तारी में ऐसी चीज़ें खाएं जिससे हमारा मैदा ख़राब ना हो, जैसे दही का इस्तेमाल है, और ग़िज़ा मुरगन ग़िज़ाएँ ना हो, तली हुई चीज़ें ना हो, तो उससे सारी चीज़ें मेंटेन रहती हैं। और सेकंड ये है इबादत में दिल लगता है, और एतिकाफ़ वालों के लिए ये है कि जितना कम खाएंगे उतना सेहत अच्छी रहेगी, और पानी ज़्यादा पिएं, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, डिहाइड्रेट से बचेंगे। और बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ माहौल ऐसा है, पेस्ती है, फ़ैन सब चल रहे हैं, ठंडक ये मदीना की ठंडी हवाएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो आपको कहूँगा कि आ जाएँ फैज़ान मदीना एतिकाफ़ के लिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको ज़िंदगी चेंज होगी। यहाँ हमने लोगों को चेंज होता हुआ देखा है, मैं खुद चेंज हूँ, मैं खुद एतिकाफ़ की बाहर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ, दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ। यहाँ आखिरी अशरे के एतिकाफ़ में यहाँ पे एक अलग ही रूहानियत लगती है, यहाँ अलग ही एक सुकून मिलता है, यहाँ इबादत बहुत अच्छी होती हैं, यहाँ पढ़ाया बहुत अच्छा जाता है, यहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है दीनी हिसाब से। मेरा भी अभी पहला एतिकाफ़ है और मेरे को बहुत खुशी है कि मैं फैज़ान मदीना में आ गया हूँ। मैं हज़रत साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि बहुत ही मतलब कि माशाल्लाह आवाम से बहुत अच्छा प्यार करते हैं। मैं आलमी मदनी मरकज़ कराची में जो है ना पहला एतिकाफ़ करने आखिरी अशरे का। मुझे ये था कि इधर आएंगे तो अमीर अहले सुन्नत की जो है ना ज़ियारत भी होती रहेगी, और ये कि बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा यहाँ पर हमें। मैं बहुत जगह पर घुमा, लेकिन इधर का माहौल बहुत अच्छा मेरे को लगा। दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ, दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सिलसिला फैज़ान एतिकाफ़ जो कि आपने देखने की सादत हासिल की। दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ, तुम सुधर जाओगे पाओगे बरकतें, तुम सुधर जाओगे पाओगे बरकतें।